एक्सक्यूज मी जहाँ कहबी सत कहबी। रजा सिना पूजा पाए आपणा देश रे कवि पूजा पाउ थाए देश विदेश रे। केड़े सुंदर कथा कौ कालर कथा। जड़े साधारण भावुक मनीष जेतेबेले कवि पाल्टी जाए ता लेखनी चारि धाड़ी कविता कालजयी हो जाए। आउ से कवि मध्य साधारण मनीष हेले भी अमर हो जाती। कहीं जानिछंती चारि धाड़ी कविता भितरे सी जहाँ लिखिदे जाइथांती ताहा जुग जुग धरी मनीषर मन को आत्मा को आह्लादित करे। किंतु आज समय से कवि मान ऊपर को आंगुली उठी एइथिपाई जे सेमाने कवितार मर्यादा रखुना। सेमाने जहाँ लेखुचंती ताहा कविता नुह कालजयित पर कथा आज लिखिले काली की मन रहूना। से कवि मान ऊपर को आंगुली जेतेबेले उठी सेमती जड़े कवि को एठिके आसबाकू पड़िबो एवं सबु प्रश्नर उत्तर दबाकू पड़िबो जनतांकर। से हेले कवि वृष्टि बरदाकांत पृष्टि पिता रमाकांत पृष्टि पारादीपगढ़ जगतसिंहपुर बासिंदा। तेबे मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करी बरदाकांत पृष्टि को काठगड़ा भितर को आसीबा पई अनुमति देबे। श्री बरदाकांत पृष्टि तरंग अदालत हाजर हुंतु। बरदाकांत पृष्टि हाजिर हो। बरदाकांत पृष्टि हाजिर हो। बरदाकांत पृष्टि हाजिर हो। पाद मोर पशि जाए काठर गड़ारे पाद मोर पशि जाए काठर गड़ारे जेसने माछ पोसाए खोइची भितरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गोटे कवि की कौन डाकी या भितर मुझे बुझीपारनी। आपनको नाँ रे बहुत गुड़ाए अभियोग अछि। कविता लिखवा लोक आमे आम नाँ रे अभियोग कौन आपण आणुचंती। आपण याकु छुईंगन जा कहू सत कहबे। आकु आया कवि माने मिछ ताको जीवन जीव भितर मिछ कहते अन्य मानकु मनोरंजन करवा जो मानकर कार्यक्रम आम काव्य कवितारे आम जीवन दर्शनर एक वर्णाढ्य झलक उपलक्षित हुए। से जगह आम मिछ कहीं कहबू। शपथ पाठ करंतु बाबा ये आकु छुईंगी मु कहूची जा कहबी सत कहबी। बसंत चमत्कार 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 काठगड़ा आकु देखी मुंड जाए बुरी। चमत्कार काठगड़ा आकु देखी मुंड जाए बुली आपण मो सामने ठिया होइचंदी। आपण नाटा ए पर्यंत मु जानि न पारि। वंडरफुल बढ़िया नागे चमत्कार वाह। कवि वृष्टि बरदाकांत पृष्टि आपन को कौन सी कविता आसर को डका जाई नहीं। आपन को भली आजिका समय कवि मानक नाँ रे बहुत अभियोग अछि। जो अभियोग को सामना एई तो कविता सुनु नाहंती अभियोग करूछंती केमिति मु आश्चर्य होछि। अभियोग अछि आज्ञा जे आजि समय रे आज्ञा आपण कवि माने आज्ञा प्रकृत रे कवि नुहंती ना एक छद्मवेशी कवि बोली अभियोग अछि। आज्ञा ता माने आपण कविता को बुझु नाहंती ना जहाँ लिखुचंती ताहा कविता नुह ना आमे जहाँ लिखुचु ताकू आमे एते उन्नत धारारे लिखुचु जे साधारण दर्शकटिए साधारण माने पाठकटिए ताकू बुझी पारु नाही। पुष्टि बाबू सबु बुझुथिले आपणकर मुहरे दाढ़ी रखिचंती जो ताकू मु छेली सहित तुलना करि पारे। आपणकर दाढ़ी देखि मने पड़ी जाए गाँ रो बोदाटिए परी जहार टिके टिके दाढ़ी छामु। ऑर्डर ऑर्डर अनुरोध करबी तांको बहुत गपुचंती आपण। प्रथमे कहंतु कविता कहिले आपण कोन बुझंती। आपण जो माने कविता बाबद रे कोनोसी कथा जानि नाहंती मते एठाकू डाकिचंती कहीं तो जानिबा पई उपेंद्र भंज कविता लेखुतिले सीए तांको मनुकु शब्द लगेकी तांकर गुटे अलगा डिक्शनरी कर देइतिले। आहा कि सुंदर जह्न राती आकाश रे उड़ी गले दीटा हाथी तापरे से गुटे भंज डिक्शनरी खोलिकी लेखिले हाथी माने पारा माने सेटा तांको डिक्शनरी सहित आकु सिंक करिके आपण पढिले आहा कि सुंदर जह्न राती आकाश रे दीटा पारा उड़ी गले। ता माने आपनकर 4 लाइन कविता पई लोक को 4 पृष्ठार पढिबा को पड़िबो। भंजंकर पढिबा को पड़तला मु सेही कथाले कहूची तांकु आपण कहिले कवि सम्राट आमको कवि मूला बोली भी आपण कहूना नहीं आपण पर कवि वृष्टि उपाधि पाइछन। तापरे आरो एंगल टाकू मु जाउची अलगा कथा टिक आपण अदालत रे गुटे स्पष्टोक्ति दियंतु कविता कहूचे भंज जेतेबेले कविता लिखिले कोन लिखिले रेणु बाली पड़ी तो चरणु आशंका उपुजे मनु नौका नायिका हेले बुड़ीब भेड़ा लिखिले आज्ञा भंज। এটা কোন বৈদেহী ছবিলা আছে সবু বরে থিলা তাଙ୍କର ব অনুপ্রাস
ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ଥିଲା, ନୂଆ ବୋହୂର ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଥିଲା, ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଥିଲା, ତାସ ଖେଳ ଥିଲା, ଛିପି ଛିପିକା ଜହ୍ନ ରାତି, ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାର ମଜା, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ କବିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା। କବି କବିତାଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ରାଜଦୁଆରରେ ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆ ହଉଥିଲା। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନାହିଁ, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ମାନେ କୁଜୁରୁ କୁଜୁରୁ କାକଳି ନାହିଁ, ନୂଆ ବୋଉଟେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାର ମର୍କୁରୀ ଲାଇଟ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ପୃଷ୍ଟିବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କବିତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚକ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କବିତାର କ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କବିମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଆପଣ ଦବାକୁ କିଏ ସେଟା? ମୁଁ କହୁଛି କବି ଏଇଠି ହବ କେମିତି ଆগে ସେଇ କଥାଟା ବୁଝ। ଏଇଠି କବି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି। ନାଇଁ କବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କବିତା, ଆପଣଙ୍କୁ କବିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଲି, ମୁଁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା କବିତା ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର କବିତା। କହିଲେ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ମତେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲି, ଯୋଉଠି କବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଭିତରୁ ସ୍ଫୁରଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି। ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ନା ନା ନା, ମୋ କଥା କବି ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ, কবি ତିଆରି ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେମାନେ ମୋର 2-4ଟା ଏମିତି ଦେଖିଲେ କବିତା ଲେଖି ପଡୁଛି, ଧଡ଼ଧାଡ଼ କବିତା ଲେଖିଲି। ଇଏ କହିଲେ ହଠାତ୍ କବି ଭାବରେ ଆମକୁ 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ। କି କବି? ହଠାତ୍ କବି, 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ। 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂରେ ପଶିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସିଏ ମତେ ଶିଖେଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେରୁ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଗୋଟେ ଘିଅ କଲର, 4ଟା ପଞ୍ଜାବୀ ରହିବା ଦରକାର। ଲମ୍ବା ବେଗ୍ ଗୋଟେ ରହିଥିବ, 2-3ଟା ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ହାତରେ ଧରିବ, ତାପରେ ତମେ କବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା, କହି ପଳେଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆସିଲେ, କବିତା ହବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ତମକୁ ଚୋରି କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଚୋରି? ଇଂଲିଶ କବିତା, ହିନ୍ଦୀ କବିତା, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟାଲମ କବିତା, ଯାହା ବୁଝୁଛ ବୁଝ, ଲେଖିଦିଅ। ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେମିତି ତମ ବ୍ୟତୀତ କୋଉ ବୋପା ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକ ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ସେ କହିବେ ଇଏ ଆମର ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ, ଇଏ ବୋଧେ ଭଲ କବି କହି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ବି ଚୋରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ କରିପାରୁଛ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁବାଦ କରିଦିଅ, ଅନୁବାଦ ଲାଗି ବି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥାଟା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ସେ ଲେଖା ଆମ୍ବ ବଉଳର ବାସ୍ନାରେ ଝରି ପଡେ, ମହ ମହ ବାସ୍ନା ଭିଜି ଯାଏ। ଇଏ ତମ ଗାଁରେ ଲୋକ କେହି ଶୁଣିବେନି। ମାନେ ଶୁଖୁଆ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲେ ଯେମିତି ନାକ ଟେକନ୍ତି, ସେ ଟୁକା ଟକାଳି ସେମିତି ଟେକିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରଖିବ। ତମ ହୁକ, ତମ ନୀଳ ସାହୁ, ନୀଳ ସାୟା, ଆପଣ କବିତା ଭିତରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭର୍ତ୍ତି କଲେଣି। କବିତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଅ, ଆପଣ କବିତା ଗୁଡାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତମ କଡ଼ ଲେଉଟେଇବା ବେଳେ ତମ ସାୟା ରହିଥିଲା ଫାଳେ, ତମେ ଏପଟକୁ ଟର୍ନ କରିଗଲ, ସେତେବେଳେ ଦେହ ଭିତରେ ତାତି। ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କବିତା? କବି ପୃଷ୍ଟି, ବରଦା ପୃଷ୍ଟି, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କବିତା କହୁଥିଲେ ଯାହାକି ଟିକେ ଭାଷା ସଂଯତ କରି କହିବେ? କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି, ଶୁଖୁଆ ଟ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ନାକ ଟିକେ ବି ଟୁକା, ମାନେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ଲେଉଟଉଥିଲ, ବାହାରେ ହଉଥିଲା ବର୍ଷା, ତମ ଦେହର ରଡ଼ ନିଆଁ ପରି ତାତି, ମୋ ଭିତରେ ଭରୁଥିଲା ଅନେକ ଆଶା, ତମ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଅନେକ ଈର୍ଷା। ଇଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଯୋଉ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବାହା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, 35-36 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି, କ୍ଲବ, ନବଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ, ଟୁଇନ୍ସ କ୍ଲବ, ଟ୍ରାକାସ କ୍ଲବ, ଟ୍ରିକିସ୍ କ୍ଲବ, ସେ କ୍ଲବ ସବୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ହଠାତ୍ କବି, ଛତ୍ରପତି କବି, କବି ଛତ୍ରପତି, କବି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତ୍ରା କବି, କବି ଛତ୍ରପତି, କବି ତଡ଼ତ କବି, ତିଳତ କବି, ହଠାତ୍ କବି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଇଏ ଖାଲି ଏତିକିରେ ଆପଣ କବି ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କବିତ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ଦେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗୁଟୁଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଚେଙ୍ଗା ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବେଳେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, କବିତାର ସମାଲୋଚନା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଆଖି ଆମ୍ବ ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତମ ଆଖି ଆମ୍ବ ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଆମ୍ବ ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ପରା, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ବୋପା 14 ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ କବିତା କଣ ମାନେ ତ ବୁଝେଇବାକୁ ମୋ ଆଖି ଆମ୍ବ ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହଠାତ୍ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବ୍ରେକେଟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବ। ବ୍ରାକେଟରେ ମାନେ ସେ ବସାରେ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ରହୁନାହିଁ। ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି, ତମେ ଚାଲିଗଲ ଶାଶୁଘରକୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛି ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କବିତା ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଜତିପାତ ବୋଧେ ମାନେ ଅଜତିପାତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ମୋର ମୁଁ ଅଦାଲତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କବିତା ସମ୍ମିଳନୀ କୁ ମୁଁ କବିତା ନେଇକି ଯାଇକି ପଢିଲି କବିତା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବେଷ୍ଟ କବିର ମତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ସେଟା ଜାଣିଲି ମୋ ଘରକୁ ସଉଦା ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ସେଠି ପଢି ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ 3 କିଲୋ 12 ଟଙ୍କା 40 ବାଇଗଣ 406 ଟଙ୍କା 20 ତେଲ 2 ଲିଟର 180 ଟଙ୍କା तापर एमती डाली रेट पियाज रेट पोटल रेट कहला बेलू आउ 2-4टा कवि थे वाह वाह पोटल रेट 6 टंका 40 हा वंडरफुल टोटाली रेट 1480 टंका बाकी पैसा देना हो आर थर को आसिले देईदब यहीटा मु पढ़ी ମାନେ ଆପଣ କବିତା ପଢିନାହାନ୍ତି ଆପଣ मु ସଉଦା- जानी नहीं से इनवॉल्वमेंट रे मु पढ़ी देछि सौदा लिस्ट मते बेस्ट कवि मिलला ता माने जो कथा को एठी केही बुझी पारंती नहीं सेही माने होचंती ए जुगर मॉडर्न कवि तिड़त कवि तड़त कवि অভিযোগ ଅଛି যে কবিতারে আগରୁ ଗୋଟେ বিষয়বস্তু ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ বিষয়বস্তুটা ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇପାରେ କିଛି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ହେଇପାରେ वाह वाह कोन कहले एही कथा ଏବଂ- विप्लवात्मक ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ विप्लवात्मक कथा गुटे कविता मने पड़ला कहबी की ଯଦି ଛୋଟ କବିତା ବୁଝି ହଉଥିବ ना କୁହନ୍ତୁ। चलू आगे चलू मु पछु कहि ତ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା अन्ना ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ हजारे କରିବା- विप्लव आनिले अन्ना हजारे विप्लव आनिले दुर्नीति को दूर पाई अन्ना हजारे विप्लव आनिले ପର ଲାଇନଟା ତ କୁହନ୍ତୁ ना हेटा ता स्टाइल ले मु कहबा पड़िबो ना मते अन्ना हजारे विप्लव आनिले दुर्नीति दूर पाई अन्ना हजारे विप्लव आनिले ପର ଲାଇନ କିଛି ଅଛି ନା ସେଇ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଲାଗିଲା पुणी दी थरे मु कहबी ଆପଣ ପର ଲାଇନ अन्ना हजारे विप्लव आनिले दुर्नीतिर दूर पाई हेले सरकारଙ୍କ मुंड चिंता एठी दुर्नीति तो हटिबो नाही ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆଗରୁ दुर्नीति तो ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ हटिबो नाही ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୟଗାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଜୟଗାନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁତକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ଯୁବ କବି ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଉପରେ ଯେମିତି କି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା। ନାରୀର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ୍ଞା। ନାରୀର ଜୟଗାନ ଏ କଥା କାହିଁକି ହେଇଛି କାହିଁକି ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନଜରଟା ହଉଛି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ତ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଲେ ହିଁ ଚାଲିବ ତା ମାନେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଗଲେ ଯେ ନାରୀ ଉପରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜରଟା ପଡିବା ପାଇଁ ଆପଣ କବିତା ଆମେ ବି ନାରୀ କି ସାମ୍ନାକୁ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କଥାକୁ ଛାଡି ନୋଟ୍ କଥାରୁ ମନେ ପଡିଲା ଆଣ୍ଟି ତମେ ନୋଟ୍ କରୁଛ ସେଠି ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରି आंटी तमे नोट करूछ सेठी टिप टिप करी तमोड टिपिबा सहित मो छाती होउची डिप डिप करी ଅର୍ଡର 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 आपणकर हातुडीर शब्द ऑर्डर ऑर्डर ଅଦାଲତର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କବି କିଛି ବି ଲେଖି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କବିମାନେ ନିଜକୁ କବି ଭଳି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାବ୍ୟିକ ଛନ୍ଦକୁ ଆପଣ ହଜେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ପଢିଦେଲେ ତାହା ହେଇଯାଉଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କାହିଁକି ହେଲା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ ଖସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶୁ ଦେଖ କୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା ଏଟା ଖ ଗ ଘ ଉଁ ଚ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ କୋରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ପେପର ବିଲ୍ ଧୋବା ବିଲ୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବିଲ୍ କ୍ଷୀରବାଲା ତାପରେ ପରିବା ସଉଦା ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ବିଲ୍ ମାନେ ସେତିକି କଥା ସରିଗଲାକୁ ଟିଫିନ୍ କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସକୁ ପଳାଅ ଅଫିସରୁ ଆସ ଟିଭି ଦେଖ ରାତିରେ ଖଟ ପୁଣି ଶୋଇଯାଅ ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆଉ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କବିତା ଚାଲୁନି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କବିତା ତାକୁ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିପାତରେ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ସମୟରେ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କବିତା ପଢୁଛି ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇକି ଶୋଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି କବିତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ କରି ଦିଆଯାଇଛି ମିନି କବିତା କାଠଗଡାରେ ବସିଥିବା ଏଇ ଉଦୀୟମାନ କବି ହଠାତ୍ କବି କବି ବୃଷ୍ଟି ବରଦାକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ନମସ୍କାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆଗ୍ରହଟା କବି ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲାଣି ଯେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉ ପାଉ ପ୍ରଶଂସା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିସାରିଲେ ତ ପ୍ରଶଂସା ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପହି ଏ ଜଣେ ନାରୀ କବି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କାଠଗଡାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପହିଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍
ସେମାନଙ୍କୁ କବୟତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାଇ କବି ନା କଣ କହିଲେ? ନାରୀ କବି ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ତ ସେ ନାରୀ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପହି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଛୁଇଁ କହୁନି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ମୁଁ ୟାକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣାଟା ଆପଣ ଅଦାଲତ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ, ଥରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ସେଠିକି ମାନ୍ୟବର କବି ମହାଶୟ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କବିଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କି ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ 4000 ଟଙ୍କା। 4000 ଟଙ୍କା ବି ନେଇଥିଲେ ଆପଣ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ ଉପାଧି ଦବା ପାଇଁ କିଛି ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ତାପରେ 4000 ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ସଭା ଶେଷରେ ସେ ମୋତେ ଶ୍ରୀ କବି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ କମିଟ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଟା? କବି କବିଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। କବିଶ୍ରୀ କବିଶ୍ରୀଟା ଦେଲେ- 14000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଦେଇଦେବି? 4000 ତ ମୋତେ କବିଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ସେଟା 14000 ଟଙ୍କା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ। ଆପଣ- ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କି କହିଛି ଆପଣ କମିଟ୍ କରିଥିଲେ କବିଶ୍ରୀ ପାଇଁ 14000 କିନ୍ତୁ ସହିତ। ଦେଲେ ଶ୍ରୀ କବି। ଏ କଥାର କୌଣସି ଯତିପାତ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା, ପହି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ କବି ଉପାଧି ଦେଲେ ଏବଂ 14000 ଟଙ୍କାରେ ପୃଷ୍ଟି ବାବୁ କବିର ଉପାଧି ଗୁଡାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ଦିନ କାଳ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ହଁ, ଜଣେ ଆଉ ଏକା ଦିନ ଆସିକି କେମିତି ତମେ କବିଶ୍ରୀ ନେଇକି ପଳେଇବ, ଶ୍ରୀ କବି ନେଇକି ପଳେଇବ? ମୁଁ କହିଲି 2-3 ଦିନ ଏଠି ରୁହ, 2-3 ଦିନ କଣ କରିବେ ସିଏ? କାହିଁକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରୁହ। ସେଠି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅସାଧୁ ହୋଇ ସାଧୁ ରହି ସାଧୁକ ମେଳରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଦାବିଙ୍ଗା କବି, ତମକୁ ତ ଲୋକ ଡାକିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତମକୁ 4000 5000 ନେଇକି ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି, ମାନେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ତମ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ କବିଶ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ। ତମେ 14000 ଦେଇପାରୁନ, ତମେ କଣ କବିଶ୍ରୀ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଶ୍ରୀ କବି ଦେଲି। ତାମାନେ 5000 ଯିଏ ଉପାଧି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ 4-5 ହଜାର କବି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ରଖିଥିଲି। ମାନେ କିଏ ଚଢଚଢିଆ କବି, ହଠାତ୍ କବି, ଭୁଡୁ ଭୁଡୁ କବି, ବନ୍ୟା କବି, ବାତ୍ୟା କବି, ଚୋଳିଚୋଳିଆ କବି, ହୁଳୁହୁଳିଆ କବି ସବୁ ରଖିଥିଲି। ତ ସିଏ ଭିତରେ ଇଏ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ 4000 କେବଳ ଶ୍ରୀ କବିଟା ଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପାଧି ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ବଡ ଉପାଧି, ହଁ। ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କାବ୍ୟଭୂଷଣ ସେଟା 55000। 55000। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲ ବୋଲି ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଇଲ, ଏକା ଦିନ ଆସିକି ଏମିତି ଶ୍ରୀ କବି ନେଇଛ। ଆପଣ- ଯେତିକି ଲେଡିଜ କବି ଆପଣ- ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କବି ବୃଷ୍ଟି, ଆପଣ ସମ୍ମାନ କବିତା ଦେଇକି ତମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିକି ମତେ ଏକାଠି ପଳେଇଲ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ବରଦା ବାବୁ, ଆଉ ଥରେ ଯିବ। ବରଦା ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର 4ର୍ଥୀ ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କି କବିତା ପଢିଲେ ଯେ ସେ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ କବିତା ପଢେଇଥିଲି। ହନିମୁନରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ କରିଛ, ଆଗରୁ କାହାକୁ ଭଲ ଭଲ ପାଇଛ? ନା ନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାର୍କେଟିଂ ରେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ଯାଏ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଚାକିରି ପାଇଁ नो ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖେ ଥାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। 14-15 ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବିగ్ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମୋ ପାଖରୁ 3-4ଟା ଝିଅ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତମେ ଆସିଛ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏତିକି କହିଲି ସେ ପଳେଇଲା ଛାଡିକି। ମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ମାଗିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଯିଏ ନାହିଁ ମୋ ସେ ଛାଡିକି ଭାବରେ ମୁଁ ପଳେଇବ। ତାକୁ କହିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଟା କବିତା ଶୁଣେଇବା ଛନ୍ଦରେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ଧୋ କବି କବିତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି, କବି ମୁଁ କବିତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା କବିତା ଲେଖିବା ମୋ ନିଶା ମୋ ପେଶା ନୁହଁ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ତ ହଜାରେ, ବୁଝିବା ଲୋକ ତ କେହି ନୁହେଁ। ୱାଓ ୱାଓ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ଆପଣ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବୀ ସହିତ ଦେଖିଲେ, ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲେ ଲୋକ ତାଟି କବାଟ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି 144 ଧାରା ଜାରି ହେଇଛି କି କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଆପଣ ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଧରି ପକେଇ କବିତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀ କି ନଉଥିବା ରୋଗୀର ମୋର ପରିଚୟ ମାନେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ଯେ କବିତା ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଘୁଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହାତ ଧରିକି ମୁଁ କବିତା ଶୁଣାଏ। ଆଖିରେ ତୁମର କଜଳ ନାଇଲେ, ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଯିବି ସେ କହୁଥିବ। ଓ ସିଏ ଆଖିରେ ତୁମର କଜଳ ନାଇଲେ, ବେ ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବେ, ନଇଁ ଆସେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଖିରେ ତୁମର କଜଳ ନାଇଲେ, ଏ ଭାଇ ଟିକେ ରହ ମୁଁ କାଟୁଛି ରହି, ଭାଇ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛି, କବିତା ତାକୁ ଭଲ ଯଦି ଲାଗିବ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିବେନି ତାହେଲେ ମୋ କବିତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଥରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବି କହିଲା ମୋତେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଝାଡ଼ା ଉପରେ କବିତା ଶୁଣେଇଲି।
पानी झाड़ा शुण कविता पानी झाड़ा जेबे आस तमे माने सांगे सांगे से सेंसलेस हो गला से आपणको ना कवि वृष्टि न देई कवि आतंक देले भल हबो आज जो माओवादी मानकु बुझेइबा पई जाउचंती मीडिया पर्सन राजनेता माने तांको संगे आपणको पठैले भल हबो आपणको कविता सुनी कम से माने जंगल छाड़ी चल ना एबे जणे मो मु जाको रेगुलर सुनौतली से मझिरे पूरा कांदी पकेला एवं हाईकोर्ट रे उठे अपील कला जे ये भाई की फांसी दंड बदल में जहाँ को फांसी दौरान कसब को फांसी देवार अच्छी फांसी दिंतु ना या कहतु ताकू बस 10टा कविता शुणे से आपे मरजी कवि कविता को बुझुना मु कौन करी आज्ञा ठीक अच्छी आमे आउ कविता आसर करबानी एबे विचार समय आज्ञा मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करी तांकर उचित विचार कविता सुनेबे। कविता नुहे विचार विचार ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରଦା ପୃଷ୍ଟି नमस्कार सर ଆପଣ ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏଭଳି କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ କବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 3 दिन रही ତାହା ବି ନିନ୍ଦନୀୟ आज्ञा ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଉଦା ତାଲିକା ପଢି ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ना कविता सी से जगह पहुंची गले ସୃଜନଶୀଳତା ଇଏ सर कविता सी कविता सी से जगह पहुंची गले सर आपण ताकू ना। टंका संगे तुलना करछन ଏଇଟା आपण ସାହିତ୍ୟର ଅପମାନ ଏଇଟା आज्ञा ସେଥିରୁ ଆପଣ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବେ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କାଳ କାଳକୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ଅଦାଲତ ଦଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାର୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡୁଛି କହିବି पुणी कविता ହଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଛାତି ଲାଗେ ମୋର ଫାଙ୍କା ମାନେ ମାନେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ଯେ करि परिबे नहीं ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଛାତି ହେଇଯାଏ ଫାଙ୍କା ଆପଣ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗରୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା आपण अपमान करंतु नहीं कम से कम ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କବିତାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ शुणतु ପଳେଇଲେଣି କ'ଣ अदालत सरी गलानी अदालत समय सरी गलानी एबे मते जीवा पई ଏ दियो ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା अरे हाथ लगे ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବୋଲି ସଭିଏ କହନ୍ତି हाथ न छाड़ंतु ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବୋଲି ସଭିଏ କହନ୍ତି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଟଙ୍କା କଥା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା आपण मो हाथ न छाड़ु ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବୋଲି ସଭିଏ କହନ୍ତି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ 4000ରେ ଶ୍ରୀ କବି ମିଳେ କବିଙ୍କର ଏଠି କବିତାର ମୂଲ୍ୟ 5 ପଇସାରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ छाड़ंतु ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସଜତଳା ଗୋଲାପଟେ ମିଳୁନି ସତ ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଇଏ ତ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଦାଦିକି ପୋଷୁଛୁ କାହାର ହେଉଛୁ ତୁ ବାପର ନା ଦାଦିର ନିଜ ଭାଷା କହିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଛି ବି କହିବିନି କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପରଧନ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା ନଇଲା ବେଳେ ଶକ୍ତ କରି ବିଧାଟେ ମାରିବା ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଘରେ 2-3ଟା ଟଙ୍କା ମିଶିନି ପକେଇବା ଏଇ ତ ଆମରି ଆଦର୍ଶ ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆମ ବାବୁ ପଣିଆ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ କଥା ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଆମ ଜୁଝିବାର ଆଉ ପାରିବାର अरे सांग तू मिछ कहूनु तो